खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला खास खबरां। अंतर्राष्ट्रीय माली फंड ने भारत दी वादा पेशीनगोई वधा के 6.3% कर दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा कहना है कि लोकां दी शक्ति ते हुनर सदका भारत इक आलमी चानण मुनारा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र प्रबंधित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे 2 दिना दौरे ते जा रहे ने। 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलाबाजी कांफ्रेंस अज्ज नमीं दिल्ली च शुरू होने जा रही है। इजराइल ने गाजा सरहद दे कुछ इलाकें ते मुड़ कब्जा कर लिया है। हमास खिलाफ लड़ाई बध गई है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अज्ज तेल अवीव दा दौरा करनगे ते मर्दां दे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विच भारत दा अज्ज नमीं दिल्ली विच अफगानिस्तान नाल मुकाबला होएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकां दी शक्ति ते हुनर सदका भारत आलमी पद्धर ते चानण मुनारा ते विकास अते नवीआं काढां दी स्रोत शक्ति वजों है। अंतर्राष्ट्रीय माली फंड वल्लों चालू माली साल लई भारतीय आर्थिकता दे 6.1 तो 6.3% होने दी पेशीनगोई करन वाली रिपोर्ट ते प्रतिक्रिया दिंदिआं सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि सरकार एक खुशहाल भारत वल सफर नूं मजबूत बनाउणा जारी रखेगी ते सुधार होर वधाएगी। IMF ने कल आलमी वादा पेशीनगोई च इसनूं 6.3% कर दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दा दौरा करनगे। सवेरे ओह पिथौरागढ़ जिले दे जोलिंग कांग पहुंचणगे जिथे ओह पार्वती कुंड विखे पूजा करनगे। प्रधानमंत्री इस स्थान ते पवित्र आदि कैलाश तो आशीर्वाद भी लैणगे। एह इलाका अपनी रूहानी महत्ता ते कुदरती सुंदरता लई जाणिया जांदा है। सवेरे करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जिले दे गुंजी पिंड पहुंचणगे जिथे ओह स्थानक लोकां नाल गल्लबात करनगे ते स्थानक कला ते उत्पादां नूं उजागर करन वाली प्रदर्शनी दा दौरा करनगे। ओह फौज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दे अमले नाल भी गल्लबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण ते आधारित स्कीमां लागू करन च कीती प्रगति ते जायजे लेई इक उच्च पद्धरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। उन्हां ने 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाउण बारे गल्ल कीती सी। इन्हां च स्वै सहायता समूहां जां आंगनवाड़ियां च शामिल 2 करोड़ औरतां शामिल ने। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एह टीचा हासिल करन लेई श्री मोदी ने वक्ख-वक्ख रोटी योजनावां दा जायजा लिया। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण च श्री मोदी ने खेतीबाड़ी ते संबंधित उद्देशां लेई कोई 15,000 नमें स्वै सेवा औरत समूहां नूं ड्रोन्स देण दा ऐलान कीता सी। प्रधानमंत्री नूं इस नूं लागू करन लेई योजनावां दी जानकारी दित्ती गई जिन्हां च औरत स्वै सेवा समूहां दी सिखलाई तो लैके गतिविधियां दी निगरानी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज्ज तो जम्मू कश्मीर दे 2 दिना दौरे ते होणगे। ओह अज्ज श्रीनगर च यूनीवर्सिटी ऑफ कश्मीर दी 20वीं कन्वोकेशन नूं संबोधन करनगे। राष्ट्रपति राजभवन विखे स्थानक कबायली समूहां ते औरत स्वै सेवा समूहां नाल भी गल्लबात करनगे। ओह राजभवन विच उन्हां दे सम्मान च होण वाले नागरिक स्वागती समारोह च भी शामिल होणगे। भलके राष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी मंदर जाणगे जिथे ओह मुड़ बनाए गए पार्वती भवन ते स्काई वॉक दा उद्घाटन करनगे। 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलाबाजी कांफ्रेंस अज्ज नमीं दिल्ली विच होएगी। नमीं दिल्ली विच कल मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं भारत दे मुकाबलेबाजी बारे कमीशन CCI दे चेयरपर्सन रवनीत कौर ने कहा है कि इस कांफ्रेंस दा विशा मुकाबलेबाजी बारे कानून ते नीति च नमें मुद्दे ते पहलू ते चुनौतियां है। उन्हां कहा कि गैर ब्रिक्स देशां दी मुकाबलेबाजी बारे अथॉरिटियां तो 600 तो वध डेलीगेट मुकाबलेबाजी बारे कानून माहर गैर सरकारी सलाहकार अते भारत तो सद्दे गए मेहमान इस विच हिस्सा लैणगे। एह खबरां तुसीं आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने इजरायली हमओहदा बेंजामिन नेतन्याहू नाल गल्लबात कीती ते भारत वल्लों दहशतगर्दी दी सख्त नखेदी नूं दोहराया है। इजरायल दे प्रधानमंत्री ने श्री मोदी नाल टेलीफोन ते गल्लबात कीती ते इस गल्लबात दौरान श्री मोदी ने इजरायल च दहशतगर्द हमलिਆਂ विच मारे गए ते जख्मी होए लोकां प्रति हमदर्दी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दे लोक मुश्किल दी इस घड़ी विच इजरायल नाल एकजुटता नाल खड़े ने। श्री मोदी ने इजरायल विच भारतीय नागरिकां दी सुरक्षा दा मुद्दा भी उठाया। श्री नेतन्याहू ने श्री मोदी इजरायल विच भारतीय नागरिकां दी सुरक्षा दा भरोसा दवाया। दोहां नेतावां ने नेड़े संपर्क विच रहण ते भी रजामंदी जताई। एह लड़ाई बीते शनिचरवार हमास वल्लों इजरायल ते गाजा पट्टी तो राकटा नाल अचानक हमला कर देण
ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1800 ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅੱਜ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਡਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਡ੍ਰੀਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਡ੍ਰੀਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਡਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਦਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੰਦ ਵਿਜ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ P20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ ਸ਼ਿਰੀਨ ਸ਼ਰਮੀਨ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਏ ਲਾਇਨਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲਟਨ ਡਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੈਨ ਅਫਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ P20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਬਾਦਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ICC ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 137 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵਧਾ ਕੇ 6.3% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅੱਜ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।